Assalamu alaikum wa rahmatullah. My dear students of Pirispur Gaupt Mohila College, good morning, and I hope that you are well by the grace of Almighty Allah. And today is Sunday, and the class is going to be held from 10 a.m. to 10:40 a.m. So it's a 40-minute class, and today is 12th July 2020, and I'm welcoming all of you to my today's class. Today I'm going to take a class on English first paper, and I have chosen Unit 3. And as you know that the name of Unit 3 is food adulteration, and today I will talk on food adulteration. So let's begin our class, and I think those who are listening to the class, you should share the class with your friends so that they can take part in the class and get benefited from the class. Uh, so let's go to our next slide. So the name of the unit is food adulteration. So what do we mean by food adulteration? I am coming a little bit later, and there are many lessons in this unit. And the name of the first lesson is food adulteration reaches new height. So what does the title of the lesson mean? The title of the lesson means that food adulteration reaches new height. খাদ্যে ভেজাল নতুন মাত্রায় পৌঁছেছে. Food adulteration means খাদ্যে ভেজাল, reaches means পৌঁছেছে, and new height, that means নতুন মাত্রায়. New height means নতুন মাত্রায়. Acha. So you can see that there are two pictures on the screen, and the first picture shows that it's a cover story from a newspaper, and the name of the story is Boycott Companies Which Indulge in Food Adulteration. So the news is telling us, the news is requesting us to boycott, to avoid the companies which indulge in food adulteration. You know that food adulteration is a very common phenomenon in Bangladesh. It's a very normal matter for the people of Bangladesh, and we the people have become habituated to take in and to digest the adulterated food. And we see that adulteration is everywhere in our life. Think about our sweet meat industry, think about our fish industry, think about our vegetable industry, think about our fruits industry. So we can see that adulteration is everywhere, as if we cannot think of our life without any kind of adulteration. So how is vegetables adulterated? You can see that on the picture a man is giving injections, and probably he is pushing some carbide inside a tomato. So the tomato get ripen, the tomatoes get ripen in a very short period of time. And let me share an experience with you. You know that when the winter season comes in Bangladesh, and if you go to vegetables market, you see that there are a lot of red colored tomatoes. But if you visit a farmer's tomato field or tomato yield, you will find only 2 or 3 tomatoes are ripened. But if you go to market, there are tons of thousands of millions of tons of tomatoes are ripened at the same time. So how is it possible that all the tomatoes are ripened perfectly, and the color is very red, and the color is reddish, and it looks very beautiful? So how is it possible? It is possible through the use of some chemicals that is pushed inside the tomato when they are green, as you see in this picture. So this is the scenario of food adulteration in Bangladesh. Now next, go to our next slide.
So you see that in the slide there are some warm-up activity. So what does warm-up activity means? Warm-up activity means, what does warm-up activity mean? Warm-up activity means that we are preparing you for our topic, for our next scene passage that is going to be discussed a little bit later. So uh, what does it tell? It tells you that share the following questions with your friends. নিচের এই প্রশ্নগুলো তোমার বন্ধুর সাথে কি করো, শেয়ার করো। এই যে দেখতে পাচ্ছো, share the following questions with your friend. So what is the first question? The first question is, what is food adulteration? As I have said earlier that I am going to explain it a little bit later. So let us now explain it. Food adulteration means making food impure or harmful by different chemicals to make it tastier or long lasting or longer lasting. So what does this sentence means? This sentence means food adulteration, খাদ্যে ভেজাল means মানে বোঝায় খাদ্যে ভেজাল দ্বারা আমরা বুঝতে পারি making food impure, ফুডকে কি বানানো, impure বানানো, or harmful অথবা ক্ষতিকর বানানো by different chemicals, বিভিন্ন কেমিক্যাল যুক্ত করে to make it tastier or long lasting, যাতে করে আমরা এটাকে বেশি টেস্টিয়ার করতে পারি অথবা লং লাস্টিং করতে পারি। So what is the next question that is going to be discussed? The next question is, have you heard the name of a pesticide called formalin, which is used as a preservative? So what does this mean? তোমাকে জিজ্ঞাসা করতেছে, have you heard the name of, as তোমরা কিছু বাক্যের সাথে আগে থেকেও পরিচিত আছো. For example, have you heard the name of Haji Muhammad Mohsin? Have you heard the name of Qazi Nazrul Islam? Have you heard the name of Rabindranath Tagore? So these are the common phrases. মানে তোমরা কি শুনেছো অথবা তোমরা শুনে থাকবে। হ্যাঁ, তোমরা কি শুনেছো একটা পেস্টিসাইড, পেস্টিসাইড মানে কি একটা কীটনাশক, কল ফর্মালিন, যেটার নাম হলো কি বলো, ফর্মালিন, which is used as a preservative, যেটাকে প্রেজারভেটিভ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। প্রেজারভেটিভ মানে কি? প্রেজারভেটিভ মানে হলো এমন কিছু মেডিসিন যেটাকে কি করা হয়, সংরক্ষণ করার কাজে ব্যবহার করা হয়। So before answering the question, let me discuss the picture. So what is a picture? This is a jar, or this is a bottle, you can say. So, or you can say this is a drum, and what is written here? We can see that laboratory reagent formalin, formaldehyde solution 35 to 37%, 5 liter, এটার মধ্যে 5 liter formalin আছে। তো আমরা তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে formalin is a type of liquid that that can be seen, but that must be contained in a container, that must be kept in a container. যে formalin কে অবশ্যই কোনো পাত্রে রাখতে হবে, সেটা পাত্র ছাড়া কি করা যাবে না, পাত্র ছাড়া হলো আমরা রাখতে পারবো না। সো তাহলে আমরা এবার চলো একটু দেখে নেই যে ফরমালিন মানেটা কি। Yes, I have heard about formalin. আমি ফরমালিন সম্পর্কে শুনেছি। It is a kind of preservative. এটা একটা প্রেজারভেটিভ, এক প্রকার প্রেজারভেটিভ। It is a 40% colorless solution of water of formaldehyde, অর্থাৎ এটা ফর্মালডিহাইডের জলীয় দ্রবণ, এটা ফর্মালডিহাইডের 40% এর একটা জলীয় দ্রবণ। It is mainly used for protecting dead human body. তো এটা প্রধানত ব্যবহার করা হয় কেন বলো? মৃত মানুষদের দেহ কি করার জন্য? সংরক্ষণ করার জন্য, মৃত মানুষদের দেহ সংরক্ষণ করার জন্য ব্যবহার করা হয়। অথচ আমরা সেই ফরমালিন ইউজ করতেছি কি আমাদের ফিশে, আমাদের মিটে, আমাদের ভেজিটেবলে। So think about the scenario, think about the health condition of the people of Bangladesh. So this is very dangerous, this is very harmful, and this is very tensed. This is a very tensed and worrying matter. এটা খুবই আমাদের জন্য উদ্বেগজনক ব্যাপার, anxious matter for us. It is mainly used for protecting dead human body, but in our country, কিন্তু আমাদের দেশে some dishonest businessmen, কিন্তু কিছু dishonest, কিছু অসৎ ব্যবসায়ীরা use it in fruits and vegetables so that they remain fresh and unrotten. তারা এটা ব্যবহার করে কিসের জন্য? তারা এটা ব্যবহার করে হলো যাতে করে তারা এটা ব্যবহার করতে পারে কোথায়? যাতে করে ফিশগুলো এবং সবজিগুলো কি থাকে? আনরটেন থাকে, পচে না যায়, যাতে করে এগুলো পচে না যায়। ঠিক আছে, আচ্ছা আচ্ছা এবার দেখো, এবার আমরা আমাদের নেক্সট স্লাইডে যাব। সো বিফোর সো নেক্সট গো টু আওয়ার নেক্সট স্লাইড। নেক্সট স্লাইডে বলা হয়েছে, হু ডু ইউ থিংক
uses chemical pesticides on food and fruits. তোমরা কি মনে করো যে কারা হলো পেস্টিসাইড এবং কেমিক্যাল ব্যবহার করে খাবারে এবং আমাদের ফলের মধ্যে? তো আমরা আগেও বলেছি, as we have said earlier, that this is done by some dishonest businessmen who want to become rich in a shortcut way, যারা খুব সহজে কি হতে চায়, বড়লোক হতে চায়। So we can say that pesticides in food can never be used by any honest businessman, but in our Bangladesh, getting too many honest businessmen is very much tough for us, as we have seen that a man, I am not uttering the name, and his hospital has have done a very horrible act, like they have collected the samples of coronavirus from the probable affected people, but they did not do any test at all. Rather, they left away the samples and provided them some false result of corona, like it is positive or negative, and they took a huge amount of money from them. So you see that this is a great example of greedy businessmen. So what does the greedy businessmen do? They harm the nation, they harm the country. তারা দেশের ক্ষতি করে ফেলে, তারা দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করে, right? So we should stand against all kinds of dishonest businessmen according to our means and according to our ways. Let's go to our next slide. Read the following feature item published in the Dhaka Daily. মানে এটা হলো একটা, আমরা মূল টেক্সটে ঢুকতেছি, see the text. তোমরা দেখতে পাবে যে এখানে অনেক ধরনের লেখা আছে, অনেক ধরনের ছবি আছে, কিন্তু তোমরা যদি টেক্সট বই সামনে নিয়ে বসো তাহলে কোনটুকু টেক্সট এটা তোমরা ধরতে পারবে। এবং আমি কিন্তু আমার স্লাইডে যে জায়গাটা টেক্সট সেটা কিন্তু আমি টেক্সট লিখে দিয়েছি, কারণ এখানে কিন্তু অনেক ধরনের সাপ্লিমেন্টারি আইটেম আছে যাতে করে ছবিগুলো বোঝা যায়, যাতে করে আমরা এই সব সম্পর্কে আরো বেশি জানতে পারি। তাহলে এবার আমরা যাব যে read the following feature item published in the Dhaka Daily, যে একটা ঢাকার একটা জাতীয় পত্রিকাতে প্রকাশ হওয়া এই ফিচার আইটেমটা আমরা পড়বো এবার। তো পড়ার আগে, before going into the text, we will go through some word meanings so that the text become easier and comfortable for you to read and understand. So let's begin the word meaning. Unsafe শব্দটা এসেছে safe থেকে, safe এর বিপরীত হলো unsafe, মানে অনিরাপদ। safe মানে নিরাপদ, unsafe মানে অনিরাপদ। লেভেল শব্দের অর্থ মাত্রা, পেস্টিসাইড মানে কীটনাশক, প্রেজেন্ট মানে উপস্থিত, রিসেন্ট মানে সাম্প্রতিক, সার্ভে মানে জরিপ, সাপোর্ট মানে সাহায্য, ফাইন্ডিংস মানে প্রাপ্ত ফলাফল, কালেক্ট মানে সংগ্রহ করা, স্যাম্পল মানে নমুনা, টেস্ট মানে পরীক্ষা করা। এবার আমরা টেক্সটের মধ্যে প্রবেশ করব। নাও গো ইনটু দ্য টেক্সট। বলা হয়েছে কি দেখো, যে আনসেফ লেভেলস অফ পেস্টিসাইডস মানে অনিরাপদ মাত্রার পেস্টিসাইড are present in around half of the vegetables and more than a quarter of fruits sold in the capital's market. বলছে কি যে অনিরাপদ মাত্রার কীটনাশক, তোমরা আমার ইয়ার দিকে তাকাবে, তোমরা আমার এই যে মানে এটার নাম হলো স্পটলাইটের দিকে তাকাবে, এই যে লাল লাল যেটা, এটার দিকে তাকাবে, তাহলে তোমরা ধরতে পারবে যে আমি ঠিক কোন জায়গা থেকে পড়তেছি। অনিরাপদ মাত্রার কীটনাশক আর প্রেজেন্ট পাওয়া গিয়েছে ইন অ্যারাউন্ড হাফ অফ দ্য ভেজিটেবলস, মানে অর্ধেক পরিমাণ সবজির মধ্যে, and more than a quarter of fruits, এবং 1/4 বেশি ফলের মধ্যে। তার মানে কোয়ার্টার শব্দের অর্থ 4 ভাগ। For example, if you divide 60 minutes into 4 parts, so it becomes 1 quarter. So 15 minutes equal to 1 quarter. So when the time is 7:15, so we can say quarter past 7, মানে সোয়া 7টা। So when the time is 7:45, we can say that quarter to 8, মানে 8টা বাজতে 15 মিনিট বাকি আছে। তাহলে কোয়ার্টার শব্দের অর্থ 1/4 ভাগ। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অর্ধেক পরিমাণ সবজিতে এবং 1/4 বেশি পরিমাণ ফলের মধ্যে। তার মানে 15% না, 25% না, আমরা বলতে পারি কি, তাহলে আমরা যদি পার্সেন্টেজের হিসেবে ধরি তাহলে আমরা সবজির বেলায় বলতে পারি হলো প্রায় 50%, around half of the vegetable, that means 40 or 45, কিন্তু more than a quarter, that means 25% এর বেশি, that may be 26%, 28%, 30%, তাহলে আমরা বলতে পারি যে প্রায় 50 ভাগ সবজির ভিতরে এবং 40 ভাগ এবং 25 ভাগের বেশি ফলের মধ্যে কি পাওয়া গিয়েছে, অনিরাপদ মাত্রার
কীটনাশক পাওয়া গিয়েছে। তাহলে এইগুলো কোথায় বিক্রি হয়? সোল্ড ইন দ্য ক্যাপিটালস মার্কেটস, মানে রাজধানীর যে শহরগুলোতে বিক্রি হয় সে জায়গাতে এই ব্যাপারগুলো এই ঘটনাটা ঘটতেছে। তো এই ঘটনা যে এই যে ফলাফলটা এটা আমরা কোথায় পেলাম? এটা বলছে আ রিসেন্ট সার্ভে হ্যাজ ফাউন্ড, একটা নতুন করা একটা সার্ভের মধ্যে বা একটা জরিপের মধ্যে এটা আমরা দেখতে পেয়েছি। A 15-member team of National Food Safety Laboratory, মানে কি 15 সদস্য বিশিষ্ট একটি দল। A 15-member team, এটা কিন্তু একটা কম্পাউন্ড শব্দ। তোমাদের কিন্তু যখন তোমরা মডিফায়ার সলভ করবে তখন কিন্তু তোমাদের কম্পাউন্ড ব্যবহার করতে হবে। কম্পাউন্ড মানে হলো অনেকগুলো শব্দ, 3 বা 3 এর বেশি, 2 বা 2 এর বেশি শব্দগুলো মিলে একটা অর্থ দেয়, তখন সেটাকে কম্পাউন্ড বলা হয়। যেমন কি দেখো, a 3-hour class, a 40-minute class, একটা 40 ঘন্টা 40 মিনিট ব্যাপী ক্লাস, a 3-hour class, a 2-hour class, a 5-mile destination, তো এগুলোকে বলা হয় হলো কম্পাউন্ড। হ্যাঁ, তো এই কম্পাউন্ড কিন্তু আমাদের ব্যবহার করতে হবে। আ 15 মেম্বার টিম মানে কি 15 সদস্য বিশিষ্ট একটি দল অফ দি ন্যাশনাল ফুড সেফটি ল্যাবরেটরি, মানে তারা কোথার? তারা হলো জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা ল্যাবরেটরির। উইথ সাপোর্ট ফ্রম ফুড এন্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন, এবং তারা সহায়তা পেয়েছে কোথা থেকে? ফুড এন্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন থেকে। আচ্ছা, ফুড এন্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন সম্পর্কে আমরা নেক্সট স্লাইডে জানবো, এবং ন্যাশনাল ফুড সেফটি ল্যাবরেটরি সম্পর্কে আমরা জানবো। তাহলে ফুড এন্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন মানে খাদ্য এবং কৃষি সংস্থা। আমার আমার কথা কি ক্লিয়ার হচ্ছে তোমাদের কাছে? আমি আবারও বলছি, খাদ্য এবং কৃষি সংস্থার সাহায্য নিয়ে ন্যাশনাল ফুড সেফটি ল্যাবরেটরির 15 সদস্য বিশিষ্ট একটি টিম কেম আপ উইথ দ্য ফাইন্ডিংস, তারা এই ফলাফল নিয়ে এসেছে, তারা আমাদের সামনে এই ফলাফল হাজির করেছে। আফটার কালেক্টিং এন্ড টেস্টিং ফুড স্যাম্পলস, তারা ফলাফলটা কিভাবে কালেক্ট করে, তারা ফলাফলটা কিভাবে আমাদের সামনে হাজির করেছে? তারা হলো কালেক্ট করেছে মানে জোগাড় করেছে এবং পরীক্ষা করেছে। কি পরীক্ষা করেছে? ফুড স্যাম্পলস মানে কি খাদ্য নমুনা, ফ্রম দ্য ক্যাপিটালস গুলশান, কারওয়ান বাজার এন্ড মহাখালী মার্কেট, রাজধানীর গুলশান বাজার থেকে, কারওয়ান বাজার থেকে, মহাখালী বাজার থেকে। তার মানে কারওয়ান বাজার, গুলশান, মহাখালী তিনটা মার্কেটের নাম বলা হয়েছে এখানে। তিনটা মার্কেট হলো কি? গুলশান মার্কেট, কারওয়ান বাজার মার্কেট আর মহাখালী মার্কেট। এই তিনটা মার্কেট থেকে তারা ফুড স্যাম্পল কালেক্ট করেছে। কালেক্ট করার পরে তারা টেস্ট করেছে। টেস্ট করার পরে তারা উপরের প্রাপ্ত ফলাফলটা আমাদের সামনে হাজির করেছে। ওকে, the message is clear to you, I think. And if you think you have any problem, please make comment and let me know. And the number is also given. You can contact me also, and you can comment, and you can discuss with your friends who have a better level of understanding. Now go to our next slide, and we'll know we'll learn some supplementary information regarding National Food Safety Laboratory and Food and Agriculture Organization and Gulshan, Karwan Bazar and Mohakhali markets. So let's go. You see that in the slide there are several pictures from Karwan Bazar market. So what is Karwan Bazar market? Karwan Bazar is one of the biggest commodity marketplaces in Dhaka city. মানে ঢাকা শহরে অবস্থিত যতগুলো নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার আছে তার মধ্যে কারওয়ান বাজার হলো অন্যতম বাজার। দ্য ক্যাপিটাল অফ বাংলাদেশ, ঢাকা হলো বাংলাদেশের রাজধানী। It is a designated commercial area of the Dhaka North City Corporation. আবার নর্থ সিটি কর্পোরেশনের ব্যাপার কেন আসলো? তোমরা জানো যে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন was a single city corporation, but some years ago it was divided into two parts, Dhaka North and Dhaka South. So the Karwan Bazar market has fallen under the area of Dhaka North City Corporation, মানে ঢাকা নর্থ সিটি কর্পোরেশনের ভিতরে এসে কি এটা পড়েছে। তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি ছবিতে? In the picture, in this picture, so the in the right picture you can see that there are lots of vegetables. There are several kinds of vegetables that is available, and probably the picture is taken. The picture was taken in winter season maybe, because you see there is bean, there is kakrol, there is roots, there is potato, there is tomato, there is onion, and there is papaya, and there is what we can say, there is zinga, and there is chichinga, there is pumpkin. So all kinds of vegetables and green and lush green vegetables are available here, and this is very attractive to look. And if you visit this type of market, you will be indulged, you will be tempted to buy all these fresh vegetables, and you know that vegetable is very much tasty. And what is in the
what is in the left picture that is below, we can see that there are several trucks that is loaded with that are loaded with goods, and they are going to stop beside the road, and there is a process of loading and unloading these goods from these trucks. And in the third picture, we can see that a man is waiting with his different kinds of fishes to be sold. So you can see that there are several types of fishes, and probably there is poa fish. There is this is maybe tilapia fish, and those and the and the um, and the later and the rest of the fishes cannot be identified from here. So so this is about Karwan Bazaar. And now go to our next slide. বাংলাদেশ ফুড সেফটি অথরিটি, মানে আমরা আগে দেখছিলাম যে ন্যাশনাল ফুড সেফটি ল্যাবরেটরি সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে। তো ন্যাশনাল ফুড সেফটি ল্যাবরেটরি সম্পর্কে যদি কথা হয়ে থাকে, তাহলে আমাদেরকে এবার বুঝতে হবে বাংলাদেশ ফুড সেফটি অথরিটি মানে ন্যাশনাল ফুড সেফটি ল্যাবরেটরিটা হলো বাংলাদেশ ফুড সেফটি অথরিটির একটা অংশ। বাংলাদেশ ফুড সেফটি অথরিটির কি একটা অংশ। তাহলে ফুড সেফটি অথরিটিটা কি দেখো, ফুড সেফটি অথরিটি এটা হলো আমাদের সম্ভবত খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে জড়িত, অথবা এমন হতে পারে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে হতে পারে, আই এম নট শিওর। কিন্তু দেখো এটার হলো বর্তমান যিনি হলেন চেয়ারম্যান আছেন, তিনি হলেন আব্দুল কাইয়ুম সরকার। হি ইজ অ্যান এডিশনাল সেক্রেটারি, and Bangladesh Food Safety Authority is a facilitating agency tasked with rendering necessary support to those entitled organizations directly involved in updating and upgrading the food safety standards or guidelines. তার মানে যারা যে সমস্ত সংস্থাসমূহ বাংলাদেশে কি করে, বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করে, তাদেরকে সহায়তা প্রদান করে কি ফুড সেফটি অথরিটি। অর্থাৎ তাদের কাজ হলো কি বলো, তাদের কাজ হলো খাদ্য কিভাবে খাদ্যকে আরো মানসম্মত করা যায়, খাদ্যকে আরো নিরাপদ করা যায়, এই বিষয় নিয়ে তারা কি করে, কাজ করে। আচ্ছা, এবার আমরা নেক্সট স্লাইডে যাই। এবার আমরা নেক্সট স্লাইডে যাব। সো আমরা ফুড এন্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন সম্পর্কে জানবো। দেখো যে ফুড এন্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন অফ দ্য ইউনাইটেড নেশনস, তার মানে আমরা দেখলাম যে এটা হলো জাতিসংঘের অধিভুক্ত একটি কি বলো, একটি সংস্থা, জাতিসংঘের আওতাভুক্ত একটি সংস্থা, ফুড এন্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন, and its headquarters is located in Rome, Italy, Rome. The Food and Agriculture Organization, abbreviated as FAO or FAO, is a specialized agency of the United Nations that leads international efforts to defeat hunger. তার মানে ফুড এন্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশনের কি প্রধান কাজ কি বলো, প্রধান দায়িত্ব কি? প্রধান দায়িত্ব হলো হাঙ্গারকে কন্ট্রোল করা। কি কে কন্ট্রোল করা বলো? হাঙ্গারকে কন্ট্রোল করা, হাঙ্গারকে কন্ট্রোল করা। তাহলে হাঙ্গার কন্ট্রোল করতে গিয়ে তারা কি করে দেখো, হাঙ্গার কন্ট্রোল করতে গিয়ে তারা আরো কি করে, our goal is to achieve food security for all and make sure that people have regular access to enough high quality food to lead active healthy lives. তাদের লক্ষ্য হলো কি বলো, ফুড সিকিউরিটি নিশ্চিত করা, ফুড সিকিউরিটি অর্জন করা, যাতে করে মানুষ enough high quality food পেতে পারে এবং তারা হেলদি লাইফ লিড করতে পারে। and the organization has 194 member states, এবং এটার 194টি কি আছে, সদস্য আছে। FAO works in over 130 countries worldwide, এবং ফাও কি করে 130টা দেশে কাজ করে। we believe that everyone can play a part in ending hunger, এবং আমরা মনে করি সব মানুষেরই কি আছে, একটা রোল আছে যাতে করে পৃথিবী থেকে ক্ষুধা এবং দারিদ্র্য নির্মূল হয়। think about a farmer. A farmer is producing crops, and if he does not produce crop, we won't get any kind of vegetable or crop, and will suffer from hunger. So the farmers play the major role in removing in eliminating hunger from the world. So salute to the farmers. এবার আমরা যাব আমাদের ডিসকাশনে, আমরা টেক্সটে যাব। তখন আমরা টেক্সটের সাপ্লিমেন্টারি ইনফরমেশন সম্পর্কে জানলাম, এবার আমরা টেক্সটে যাব। নাও গো টু দ্য টেক্সট। এই যে আমাদের টেক্সটের দ্বিতীয় পার্ট। আচ্ছা, আমরা একটু আমার মনে হয় যে তোমরা বুঝতে পারছো, এবং আমার কিন্তু একটা সমস্যা আছে, আমি এবার একটু তাড়াতাড়ি করে ফেলি, তোমরা আশা করি যে বুঝতে পারবে, এবং তোমরা যদি মনে করো যে এখানে তাড়াতাড়ি হচ্ছে তাহলে তোমরা আমাকে একটু
কমেন্ট করে জানাবে স্যার আপনাকে আরেকটু স্লো যেতে হবে। ওকে, সো আমরা এখানে কিছু শব্দার্থ দেখতে পাচ্ছি, শব্দার্থগুলো আবার আমরা পূর্বের মতো শিখে নিব। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রিপোর্ট, রিপোর্ট শব্দের অর্থ হলো প্রাপ্ত তথ্য, অ্যাকোয়ার শব্দের অর্থ অর্জন করা, নিয়ারলি শব্দের অর্থ প্রায়, কন্টেইন শব্দের অর্থ ধারণ করা, ব্যান্ড মানে নিষিদ্ধ, কন্টামিনেট অর্থ দূষিত করা। ওকে, সো এবার আমরা টেক্সটে প্রবেশ করি। The survey report, a copy of which was acquired by the Dhaka Tribune, read that nearly 40% of 82 samples of milk products, fish, fruits, and vegetables contained banned pesticides such as DDT, aldrin, chlordine, and heptachlor. অনেক বড় লাইন, তোমাদেরকে অত্যন্ত ভালোভাবে বুঝতে হবে। এখানে দেখো যে এখানে একটু গ্রামাটিক্যাল বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। এই যে রিড ভার্বটা আছে, এই রিড ভার্বটা কিন্তু তিনটা রূপ একই রকম হয়, অর্থাৎ প্রেজেন্ট ফর্ম, পাস্ট ফর্ম, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, তিনটা ফর্ম একই রকম হয়, রিড, রেড, রেড। কিন্তু রিড ভার্বটা যেহেতু বোঝা যায় না যে এটা কোন ফর্মে আছে, এর জন্য তুমি বুঝবা কিভাবে যে এই পুরো বাক্যটা কোন টেন্সে আছে। দেখো, দ্য সার্ভে রিপোর্ট হলো থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার। তো সার্ভে রিপোর্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় আর এই বাক্যটা যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে হতো, তাহলে রিড এর সাথে একটা কি থাকতো বলো তোমরা? তোমরা জানো রিড এর সাথে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হলে ভার্ব, সাবজেক্টিভ থার্ড পারসন হলে তাহলে এস বা ইএস বসতো। তার মানে এখানে রিডস হতো, কিন্তু যেহেতু এখানে এস নেই, তার মানে আমরা ধরে নিব কি এই বাক্যটা কোন টেন্সে আছে? এই বাক্যটা হলো পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে আছে। এবং তখন কিন্তু রিড কে তুমি রিড উচ্চারণ করতে পারবে না, তোমাকে রিড কে উচ্চারণ করতে হবে রেড। So the survey report, a copy of which was acquired by the Dhaka Tribune, read that. এভাবে পড়তে হবে। তাহলে সার্ভে রিপোর্টের একটা কপি ঢাকা ট্রিবিউনের হাতে এসে পৌঁছেছে, অ্যাকোয়ার্ড মানে অর্জন করা মানে পাওয়া, read that সেখানে দেখা গিয়েছে, রিড মানে পড়া, এখানে অর্থ পড়া না, এখানে হলো read that মানে এখানে দেখা যায় nearly 40% of 82 samples of milk products, fish, fruits and vegetables। তার মানে তারা হলো দুধের স্যাম্পল কালেক্ট করছে, দুধ জাতীয় খাবারের স্যাম্পল কালেক্ট করছে। এখন আবার আলাপ করতে হবে যে দুধ জাতীয় খাবার কি কি আছে। There are several items which are included in milk products, as you know that we have yogurt, we have cheese, we have butter, এগুলো সবই হলো দুধের। আমি যদি বাংলাতে বলি, আমরা মাখন বলতে পারি, আমরা হলো ছানার কথা বলতে পারি, আমরা মিষ্টির কথা বলতে পারি, আমরা দধির কথা বলতে পারি, এগুলো সব হলো মিল্ক এবং মিল্ক প্রোডাক্টস। এরপরে হলো ফিশ, এরপরে মাছ, সবজি এবং ফল। এর 82টা স্যাম্পল তারা কি করছে বলো? কালেক্ট করছে। তো 82টা স্যাম্পলের মধ্যে প্রায় 40% স্যাম্পলের মধ্যেই তারা কি পেয়েছে দেখো, কন্টেইনড মানে সেখানে পাওয়া গিয়েছে বা সেখানে ধারণ করে, ব্যান্ড মানে নিষিদ্ধ, পেস্টিসাইডস মানে কি কীটনাশক, তার মানে সেখানে নিষিদ্ধ ধরনের কীটনাশক পাওয়া গিয়েছে। সেই নিষিদ্ধ কীটনাশকগুলো কি কি দেখো, ডিডিটি, আলড্রিন, ক্লোরোডেন এন্ড হেপ্টাক্লর। এবার আমরা একটু এই জিনিসগুলো সম্পর্কে জানবো এবং ঢাকা ট্রিবিউন সম্পর্কে জানবো। নেক্সট, get those information from the next slide. So you see that this is Dhaka Tribune. This is a national daily of Bangladesh. Dhaka Tribune is a renowned daily of Bangladesh. এটা বাংলাদেশের একটি বিখ্যাত পত্রিকা। It started its journey in 2013. 2013 সালে যাত্রা শুরু করেছিল। এবং the current editor of this newspaper is Zafar Sobhan. Zafar Sobhan হলো এটার বর্তমান সম্পাদক। You see that the picture of Zafar Sobhan is given here. It has both print and online versions with readers both in Bangladesh and internationally. এবং বাংলাদেশ এবং ইন্টারন্যাশনাল আন্তর্জাতিক উভয় জায়গাতেই কি আছে, এর পাঠক আছে। এবং এটার প্রিন্ট এবং অনলাইন দুটো ভার্সনই আছে এবং বাংলা এবং ইংলিশ দুটো ভার্সন আছে। তোমরা কিন্তু if you want to get introduced with Dhaka Tribune, you can Google it, www.dhakatribune.com, then তোমরা এই পত্রিকাতে ঢুকতে পারবে আশা করা যায়। সো এই যে নিউজ রিপোর্টটা আমরা পড়তেছি, এটা ঢাকা ট্রিবিউন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এবার চলো আমরা ডিডিটি, ক্লোরোডেন, আলড্রিন ইত্যাদি সম্পর্কে জানি। দেখো বলছে কি, দেখো ডিডিটি, ডিডিটির ফুল মিনিং কি? হোয়াট ইজ দ্য ফুল মিনিং অফ ডিডিটি? ডাইক্লোরোফেনাইল ট্রাইক্লোরোইথেন। ডিডিটির ফুল মিনিং কি বলো?
আচ্ছা, তোমরা যারা সায়েন্সের স্টুডেন্ট আছো তারা হলো এটা রাসায়নিক বন্ধন দেখতে পাচ্ছ এখানে, তোমরা এটা রাসায়নিক বন্ধন দেখতে পাচ্ছ, এটা হলো এটা রাসায়নিক বন্ধন, কেমিক্যাল পিকচার, কেমিক্যাল ফর্মেশন, কেমিক্যাল চেইন বলতে পারি আমরা। তো ডিডিটির ফুল মিনিং কি বলো? ডাইক্লোরোফেনাইল ট্রাইক্লোরোইথেন, ডাইক্লোরোডাইফেনাইল ট্রাইক্লোরোইথেন। So what is DDT? DDT is a kind of pesticide. It was once widely used to combat insects. এটা কেন ব্যবহার করা হয় বলো? এটা ব্যবহার করা হয় হলো ইনসেক্ট বা কীটনাশক মোকাবেলা করার জন্য। কিন্তু সেই ডিডিটি আজকে ব্যবহার করা হয় কোথায় জানো? স্পেশালি ইন শুটকি ফিশ। আমরা হলো ড্রাই ফিশের মধ্যে আমরা এই ডিডিটি ব্যবহারটা খুব দেখতে পাই। সো আই থিংক উই বেটার অ্যাভয়েড ড্রাই ফিশ। And I know there are some of you who like dry fish too much. স্যার শুটকি ভর্তা অনেক মজা, ইন্টারেস্টিং, টেস্টি। আচ্ছা, এরপর কি বলছে দেখো, এরপরে হলো ইউ ক্যান সি দ্যাট there is a jar of aldrin. So aldrin কি? aldrin হলো it's a wood protector. এখানে আমরা কিছু ইনফরমেশন দিয়েছি দেখো, যে aldrin is a pesticide used to control soil insects such as termites, corn rootworm, wireworms, rice water weevil and grasshoppers. এখানে দেখো অনেকগুলো নতুন শব্দ আসছে। টার্মাইট মানে হলো উই পোকা, কর্ন রুটওয়ার্ম এটা মানে হলো গোবরে পোকা, ওয়ারওয়ার্মস এক ধরনের পোকা মানে অনেকটা হলো উই পোকার মতো, রাইস ওয়াটার উইভিল মানে চালের মধ্যে যে পোকা হয় ওগুলো, গ্রাসহপার্স মানে কি ঘাস ফড়িং। ইট হ্যাজ বিন ওয়াইডলি ইউজড টু প্রোটেক্ট ক্রপস, এবং এটা মানে ক্রপস প্রোটেক্ট করার জন্য কর্ন এবং পটেটো বিভিন্ন মানে আমাদের যেটা বলা হয় উইট, তারপরে হলো রাইস, গম, ধান এগুলো রক্ষা করার জন্য, পটেটো রক্ষা করার জন্য এগুলো ব্যবহার করা হয়। and has been effective to protect wooden structure from termites. এবং মানে আমাদের যে কাঠ দেখবা তোমরা যারা গ্রামে যাদের কাঠের ঘর আছে তোমরা দেখবা যে উই পোকাতে ধরে, তো সেই উই পোকাগুলো বা উই পোকার হাত থেকে ঘরকে বাঁচানোর জন্য, কাঠকে বাঁচানোর জন্য এই আলড্রিন ব্যবহার করা হয়। তার মানে বুঝতে পারো যে এটা কীটনাশক মারার জন্য ব্যবহার করে। so how harmful this pesticide is, but this is being used in our fruits and in our fishes, in our vegetables, in our milk and milk products. এরপরে দেখো আমরা আরেকটা দেখতেছি কোলোরডেনটা কি দেখো, it is a kind of pesticide. It hampers nervous system, the digestive system and the liver. কোলোরডেনও একটা পেস্টিসাইড, এটা আমাদের নার্ভাস সিস্টেম, ডাইজেস্টিভ সিস্টেম, লিভার সিস্টেম সবকিছুকে ধ্বংস করে দেয়। এরপরে আরেকটা দেখছি আমরা হেপ্টাক্লর is used primarily by farmers to kill insects in seed grains and on crops. মানে ফসলের মধ্যে, শস্যের মধ্যে এটা ফার্মাররা ব্যবহার করে হেপ্টাক্লর, যাতে করে ওইখানে যে দূষিত পোকামাকড় আছে, ক্ষতিকর পোকামাকড় আছে, দূষিত না, সেই ক্ষতিকর পোকামাকড় গুলো আমরা কি করতে পারি? ধ্বংস করতে পারি। এর জন্য হেপ্টাক্লোর ফার্মাররা ব্যবহার করে মাঠে ঘাটে। কেমন? তার মানে এখন চিন্তা করো যে এই জিনিসগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে কোথায় বলো? ব্যবহার করা হচ্ছে আমাদের খাদ্যের মধ্যে। সো মানে it is threatening public health and people are suffering from several kinds of diseases, kidney disease, liver disease, and if you go to hospital you will see there are lines of patients waiting for different kinds of tests. So these are all the a result of taking and grasping and digesting the contaminated food that we cannot avoid, especially living in Bangladesh. তো এবারে আমরা যাই, আবার একটু টেক্সটে আমরা যাই। দেখো এখানে এরপরে আমরা বলা হয়েছে যে the amount of pesticide in these samples, এই স্যাম্পলগুলোর মধ্যে যে পরিমাণ পেস্টিসাইড ছিল were found to be 3 to 20 times greater, 3 থেকে 20 গুণ বেশি, 3 থেকে কি বলো 20 গুণ বেশি than the limits set by the European Union. ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যে লিমিট সেট করে দিয়েছে সেই লিমিটের চেয়ে 3 থেকে 20 গুণ বেশি। অর্থাৎ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যদি বলে যে তোমরা 1 গ্রাম ব্যবহার করতে পারবা, সেখানে ব্যবহার করা হয়েছে 3 গ্রাম, কোথাও 5 গ্রাম, কোথাও 10 গ্রাম এবং সর্বোচ্চ 20 গ্রাম। তার মানে চিন্তা করো যে কত গুণ বেশি ব্যবহার করা হয়েছে। Around 50% vegetables and 35% fruits were found to be contaminated with unsafe level of pesticides. প্রায় 50% ভেজিটেবল এবং 35% ফ্রুট কি দূষিত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে, যেটা আমরা আগে দেখেছিলাম যে around 50% ভেজিটেবল and more than a quarter of fruits. তার মানে কি ওই বলেছিলাম না কোয়ার্টার অফ ফ্রুটস মানে কি 25 ভাগও হইতে পারে, 30 ভাগও হইতে পারে, 35 ভাগও হইতে পারে, এটার নাম হলো কোয়ার্টার। আর around 50% মানে কি প্রায় 50%, সেটা 48 হতে পারে, 49 হতে পারে।
তো এই যে 50% সবজির মধ্যে এবং 35% ফলের মধ্যে কীটনাশক পাওয়া গিয়েছে কি বলো, অনিরাপদ মাত্রার কীটনাশক। এখন তোমরা চিন্তা করো যে the situation is Bangladesh, the horrible and horrific situation, not horrific, horrible situation, dangerous situation of food safety in Bangladesh. We have seen all these slides. Now let's go to know something about European Union, as we have seen in the text. So what is European Union? European Union has 27 member countries. 27 member countries. It is an international organization, and it has 27 member countries. It was established in 1958. It has a common currency named euro, এবং এটার একটা সাধারণ কারেন্সি আছে, সাধারণ মুদ্রা আছে, সেটা হলো ইউরো। অর্থাৎ আমরা যদি একটু মানে ক্লারিফাই করি, আমরা যদি একটু ইজি করি, তাহলে হলো যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন হলো কি বলো, একটা আন্তর্জাতিক সংস্থা। একটা আন্তর্জাতিক কি বলো, একটা আন্তর্জাতিক সংস্থা। এই সংস্থার কাজটা কি দেখো, এই সংস্থার কাজ হলো যে এর হলো 27টা কি আছে বলো, 27টা মেম্বার কান্ট্রি আছে। সে মেম্বার কান্ট্রি গুলো কি করে দেখো, তাদের মধ্যে কিছু মানে ইউরোপ মহাদেশের 27টা দেশ কি এর সদস্য, এবং তাদের কিছু কমন আইডিয়া আছে, কমন ইডিওলজি আছে, কমন প্ল্যাটফর্ম আছে। সেগুলো কি দেখো, এখানে ইউরোপিয়ান কাউন্সিল আছে, ইউরোপিয়ান কমিশন আছে, তারপরে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট আছে, ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ অডিটরস আছে, ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ জাস্টিস আছে, ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংক আছে। এগুলো তারা মানে দ্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইজ অ্যাজ ইফ ইট ওয়ার আ সিঙ্গেল স্টেট। মানে এই 27টা দেশ এমন ভাবে কাজ করে যে দে হ্যাভ নো বর্ডার, they have no barrier to go from one country to another country, and they can stay from one country to another country as if they are the citizens of all 27 countries at the single time. মানে একই সাথে তারা মনে হয় যেন 27টা দেশের মানুষ কি একটা সিঙ্গেল দেশের নাগরিক। এটা হলো ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, and this is their flag. There are several kinds of yellow stars, and this is the flag, and it is blue color. So next, go to our next topic, next slide. এরপর দেখো কি বলছে যে অ্যানালাইজিং মোর দ্যান 30 স্যাম্পলস অফ টার্মারিক পাউডার, মানে টার্মারিক পাউডারে 30টা স্যাম্পলের বেশি কালেক্ট করে মানে অ্যানালাইজ করে। ও আচ্ছা, এখানে আমরা যাওয়ার আগে একটু শব্দার্থগুলো আবার একটু দেখে নিই অন্যান্য স্লাইডের মতো। টার্মারিক পাউডার মানে হলো হলুদ, ট্রেস মানে চিহ্ন বা আলামত, সোয়ালো মানে গিলে ফেলা, ইনহেল মানে টেনে ভিতরে নেওয়া, সেফটি মানে নিরাপত্তা, আর ডিটেক্ট মানে হলো কি শনাক্ত করা। তাহলে আমরা আজকে দেখবো কি যে এবার একটু টেক্সটটা দেখি যে অ্যানালাইজিং মোর দ্যান 30 স্যাম্পলস অফ টার্মারিক পাউডার, মানে টার্মারিক পাউডার মানে হলুদ, আমরা যেটা হলো তরকারিতে ব্যবহার করি টু লুক ইট কালারফুল, টু মেক ইট কালারফুল, তরকারিকে কালারফুল করার জন্য। and you know that turmeric powder has no taste, actually it has no taste, but green turmeric powder, or we can say unripened turmeric, not turmeric powder, green turmeric or yellow turmeric, when this is not processed, and when you collect it from directly from crop field, it has several uses in beautifying industry, like তোমরা মেয়েরা হলো মানে কাঁচা হলুদ ব্যবহার করো বিভিন্ন সাজসজ্জার কাছে, আমি সেটা বলতে চাচ্ছি। কিন্তু যখন আমরা এটাকে খাবারে ব্যবহার করি, it actually does not have any taste, rather it makes the curries, it makes the food items colorful and it looks good. So তারা বাজার থেকে টার্মারিক পাউডারের 30টা স্যাম্পল কালেক্ট করেছে। কালেক্ট করার পরে সেখানে কোন কোন ধরনের টার্মারিক পাউডার আছে দেখো, ব্র্যান্ডেড আছে, প্যাকেজড আছে, এন্ড ওপেন আছে। মানে ব্র্যান্ডেড মানে হলো চিহ্নিত ব্র্যান্ডের, প্যাকেজ মানে শুধু প্যাকেট যার কোনো ব্র্যান্ড নাই, এন্ড ওপেন মানে খোলা। এবার আমরা যদি আমাদের পরবর্তী স্লাইডে যাই আমরা সেগুলো দেখতে পাবো। দেখো এই যে this is branded রাধুনী হলুদের গুঁড়া, ওকে, and there are several brands in Bangladesh, প্রাণ হলুদের গুঁড়া, বিডি হলুদের গুঁড়া, there are several other brands. তারপরে দেখো this is packaged, এটা শুধু প্যাকেট করা কিন্তু কিনা। অবশ্যই এখানে টার্মারিক পাউডারের সাথে আমাদের মরিচও আছে, মরিচের গুঁড়াও আছে। তো এটা হলো আমাদের প্যাকেজ টার্মারিক পাউডার। এরপরে দেখো এটা হলো ওপেন টার্মারিক পাউডার। সো তারা বাজার থেকে 3 ধরনের টার্মারিক পাউডারে কি করছে বলো, কালেক্ট করেছে। কালেক্ট করার পরে কি করছে দেখো, সেখানে দেখা গেছে দ্য টিম অলসো ফাউন্ড, এই টিম আরো পেয়েছে দ্যাট নিয়ারলি 30% অফ দ্য স্যাম্পলস, যে এই স্যাম্পলগুলোর মধ্যে 30% স্যাম্পলের মধ্যে কি আছে, কন্টেইন ট্রেসেস অফ লিড ক্রোমেট, এর মধ্যে লিড ক্রোমেটের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এখন লিড ক্রোমেট কি আমরা জানবো, which can be fatal if swallowed or inhaled, মানে এই লিড ক্রোমেট যদি আমরা গলাধঃকরণ করি বা খাই, তাহলে টেনে ভিতরে নেই, তাহলে সেটা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য কি হবে বলো, অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে।
তাহলে আমরা দেখি যে এই লিড ক্রোমেটটা এটা আবার কি জিনিস। দেখো এই যে বলছে কি যে লিড ক্রোমেট ইট ইজ ইউজড ইলিগালি টু এনহান্স দ্য কালার অফ সার্টেন স্পাইসেস। এই লিড ক্রোমেট কি করা হয় বলো, মানে স্পাইসের মানে আমাদের মশলার কালার এনহান্স করার জন্য ব্যবহার করা হয় অবৈধভাবে, পার্টিকুলারলি টার্মারিক, বিশেষ করে হলুদের মধ্যে, পার্টিকুলারলি লো ইনকাম কান্ট্রিজ সাচ এজ বাংলাদেশ, বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো গরিব আয় বিশিষ্ট দেশে। প্রিভিয়াসলি ইটস হবে না, এটা ইট হবে, না ইটস ইউজ মানে ইহার ব্যবহার, এখানে একটা কমা হাইফেন হবে, হাইফেন না সরি অ্যাপোস্ট্রফি কমা হবে। ইটস ইউজ ওয়াজ মোর ওয়াইড স্প্রেড, আগে এর ব্যবহারটা আরো বেশি ব্যাপক ছিল। লিড ক্রোমেট এন্ড হোয়াইট লিড অর লিড কার্বনেট ওয়ার দ্য মোস্ট কমন লিড বেস পেইন্ট পিগমেন্ট। এবং আসলে তাহলে লিড ক্রোমেটের ব্যবহারটা কোথায় বলো? লিড ক্রোমেটের ব্যবহারটা হলো আমাদের যে পেইন্টিং শিল্প আছে, পেইন্টিং ইন্ডাস্ট্রি আছে, পেইন্টিং ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে হলো এর ব্যবহার। কিন্তু আমরা সেটা আজকাল ব্যবহার করতেছি কোথায় বলো? আমাদের খাবারের মধ্যে। সো দিস ইজ ভেরি স্যাড ফর দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ। আজকে এ পর্যন্তই থাকবে, আমাদের 40 মিনিট সময় মনে হয় ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে। আজকে এ পর্যন্তই থাকবে। আমরা আবার পরবর্তী ক্লাসে আবার আমরা পরবর্তী আইটেমগুলো পরবর্তী মানে এই লেসন 1 এর নেক্সট পার্ট আমরা দেখব। তো আশা করি ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ভালো থাকবা, সুস্থ থাকবা, সেই প্রত্যাশায়। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।